welcome to English Dizzy Class 2 for Class 10 by Anjali Ramna. Here is the theme of our first unit, personality development. We are now going to learn the reading passage A. Attitude is altitude. Students, look at the picture. What is there in the picture? Oh, yummy chocolates. Children, would you like to eat a chocolate now? Your answer must be yeah. Very good. Now let me know how many of you would like to eat chocolates. Supriya, do you like eating chocolates? Sweta, what about you? Prithvi, what's your answer? Prithvi likes to eat chocolates and Balaji don't. Some among us may like to eat and some may not. Have you ever observed our likes and dislikes towards each and everything? Children? We have certain likes and dislikes towards certain things. We like certain tastes, we like certain colors, we like certain people, we like to talk to them, we don't like to talk certain people, we don't like to wear certain dresses, we don't like to eat certain tastes, like that. We all of us possess certain likes and dislikes. That is called the attitude. Attitude towards certain things, certain taste, certain people, and so on. Okay, children, is it clear what attitude is? Our like or dislike towards a certain thing, certain people, certain color. Okay, is it clear now? Okay, let's move on. Who is there in the picture? Do you know the person in the picture? Have you ever seen him? Do you want to know who the picture is in the on the slide? His name is Nick Vujicic. Look at the quotation: no limbs, no limits, no excuses. It's said by Nick Vujicic, the school of greatness. Imagine having no arms to stretch in the morning to help you scratch that itch, to allow you to wrap your arms around your loved ones. Imagine having no leg to kick pebbles down the street, to walk or run, to bicycle or skateboard, to get you from point A to point B. Then imagine both at once, which is what Nick Vujicic has faced his whole life. Have you heard something like this before? Children, just imagine having no arms to stretch in the morning, and just imagine we if we don't have limbs, what would be our fate? పిల్లలు ఒక్కసారి లిమ్స్ లేకపోతే మనం ఏంటి అనేది ఒకసారి ఊహించుకోండి. జస్ట్ ఇమాజిన్ హ్యావింగ్ నో ఆర్మ్స్. వాట్ ఆర్ ద పార్ట్ విచ్ హెల్ప్ అస్ టు walk, to do things, to pick things, to move on, to kick pebbles down the street, to bicycle or skateboard. మన శరీరంలో
మన లిమ్స్ మనకి మూమెంట్కి, ఏదైనా పని చేయడానికి, ఒక వస్తువు పట్టుకోవడానికి, రాయడానికి, తినడానికి, మనకిష్టమైన వారిని హక్ చేసుకోవడానికి, అన్నిటికీ మన లిమ్స్ యొక్క సహకారం మనకి చాలా అవసరం. జస్ట్ లిమ్స్ అంటే బోత్ హ్యాండ్స్ అండ్ లెగ్స్. ఇవి లేకుండా మన జీవితాన్ని ఒకసారి ఊహించుకోండి. ఇలాంటి లైఫ్ని లీడ్ చేస్తున్న వ్యక్తే ఇంతకుముందు పిక్చర్లో చూసిన నిక్ ఉజిసిక్. ఓకే, లెట్స్ స్టార్ట్ లర్నింగ్ హిమ్. నిక్ ఉజిసిక్ బై బర్త్ అలానే పుట్టాడు. Do you know which country does he belong to? Nick Uzick was born with no arms or legs, but he doesn't help the details stop him. The brave 26-year-old who is mainly torso. Here is a new word, torso. Nick Uzick was born with no arms or legs. ఆర్మ్స్ లెగ్స్ లేకుండా అలానే పుట్టాడు అతను. కానీ హీ డజంట్ లెట్ ద డీటెయిల్స్ టు స్టాప్ హిమ్. కాళ్ళు చేతులు లేవనే ఆ కారణం అతని ఎదుగుదలకి ఏ రకంగానూ అడ్డుపడలేదు. అతను అలా ఒక అంటే హీ నెవర్ యాక్సెప్టెడ్ అతని డిఫీట్ని, ఓడిపోయానని ఒప్పుకోలేదు. అంటే అర్థం, కాళ్ళు చేతులు లేకపోయినా వాట్ ఎవర్ హీ వాంట్స్ టు డూ, వాట్ ఎవర్ హీ వాంట్స్ టు అచీవ్, హీ అచీవ్డ్. అతను ఏదైతే విషయాన్ని సాధించాలనుకున్నాడో దాన్ని సాధించాడు. హియర్ ఈస్ ద డిస్క్రిప్షన్ ఆఫ్ హిస్ పర్సనాలిటీ. లెట్స్ మూవ్ ఆన్. ద బ్రేవ్ 26-year-old who is mainly torso plays football and golf, swims and surfs despite having no limbs. కాళ్ళు చేతులు లేకపోయినా ఫుట్బాల్ ఆడతాడు, గోల్ఫ్ ఆడతాడు, స్విమ్ చేస్తాడు, సర్ఫ్ చేస్తాడు. ఇవన్నీ పాసిబుల్ చేసుకున్నాడు అతను. ద రీజన్ బిహైండ్ హిజ్ అచీవ్మెంట్ ఈజ్ ఓన్లీ హిజ్ పర్సెవరెన్స్, హిజ్ సెల్ఫ్ ఎస్టీమ్, దట్స్ ఆల్. అతన్ని అలా బాడీలో కాళ్ళు చేతులు లేకుండా ఓన్లీ బాడీ హెడ్తో పుట్టే వాళ్ళని టార్సో అని పిలుస్తారు. ఇట్ ఈస్ అ న్యూ వర్డ్ టు అస్. దాన్ని నోట్బుక్లో నోట్ చేసుకోండి. ఇన్స్పైట్ ఆఫ్ హ్యావింగ్ నో లిమ్స్, ఆ లిమ్స్ లేకపోయినా నిక్ తను ఏం సాధించాలనుకున్నాడో వాటన్నిటినీ సాధించాడు. అతని స్టోరీని ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం. Nick has a small foot on his left hip which helps him balance and enables him to kick. He uses his one foot to type, write with a pen and pick things up between his toes. మీరు పిక్చర్ని సరిగ్గా అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే అతని లెఫ్ట్ హిప్కి చిన్న స్మాల్ ఫుట్ లైక్ స్ట్రక్చర్ ఉంది, చూడండి. మళ్ళీ ఒకసారి ఆ పిక్చర్ని అబ్జర్వ్ చేయండి, తెలుస్తుంది. ఆ చిన్న ఫుట్ ఏదైతే లెఫ్ట్ హిప్కి ఉందో దాని సహాయంతో హీ యూజెస్ హిస్ వన్ ఫుట్ టు టైప్, రైట్ విత్ ఎ పెన్ అండ్ పిక్ థింగ్స్ అప్ బిట్వీన్ హిస్ టోస్. ఆ కాలు సహాయంతో అతను మనం కాళ్ళు చేతులు ఉపయోగించి చేసే పనులన్నిటినీ చేస్తాడనమాట. ఈ పారా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ద రీడింగ్ కాంప్రిహెన్షన్ సెక్షన్. మీరు ఈ పారాని బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఆ నెక్స్ట్ పారా కూడా. ఐ కాల్ ఇట్ మై చికెన్ డ్రమ్ స్టిక్. Here who is I refer to Nick Uzick. ఈ ఉజిసిక్ అనే మాటని ఉజిసిచ్ అని కూడా చదవచ్చు, బికాస్ నౌన్ అనే దానికి డిఫరెంట్ ప్రొనౌన్సియేషన్స్ ఉంటాయి. పేర్లని రకరకాల ప్రదేశాల్లో రకరకాల ప్రొనౌన్సియేషన్ని తో పిలుస్తాం అనమాట. ఆ పేర్లని స్పెల్ చేసే అటరెన్స్ అనేది డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. ఐ కాల్ ఇట్ మై చికెన్ డ్రమ్ స్టిక్. తన కాల్ని తానే జోవియల్గా చికెన్ డ్రమ్ స్టిక్ అని పిలుస్తూ ఉంటాడు. Who was born in Melbourne, Australia, but now lives in Los Angeles. I'd be lost without it. He knows the importance of his small foot on his left hip.
అతని లెఫ్ట్ హిప్కి ఉన్న చిన్న కాలు యొక్క ఉపయోగం అనేది, ఇంపార్టెన్స్ అనేది అతనికి బాగా తెలుసు. అందుకని ఏమంటాడు, ఇది లేకపోతే నేను ఉండేవాడిని కాదు అని. యాక్చువల్లీ హీ బిలాంగ్స్ టు ఆస్ట్రేలియాలోనే పుట్టాడు, కానీ నౌ సెటిల్డ్ ఇన్ లాస్ ఏంజల్స్, అమెరికా. లెట్స్ మూవ్ ఆన్. వాట్ హ్యాపెండ్ వెన్ నిక్ వాజ్ బోర్న్? లుక్ మై డియర్ చిల్డ్రన్, ఇలాంటి ఒక కిడ్ పుట్టినప్పుడు ఏం జరిగి ఉంటుంది, ఎలా వాళ్ళ పేరెంట్స్ రియాక్ట్ అయి ఉంటారు ఇలాంటి ఒక మేల్ బేబీని చూసినప్పుడు. వెన్ నిక్ వాజ్ బోర్న్ హిస్ ఫాదర్ వాజ్ సో షాక్డ్ దట్ హీ లెఫ్ట్ ద హాస్పిటల్ రూమ్ టు వొమిట్. జస్ట్ ఇమాజిన్ ద ఇన్ఫాంట్ విత్ నో లిమ్స్. అప్పుడే పుట్టిన శిశువు లిమ్స్ లేకుండా ఉన్న ఆకారాన్ని ఒకసారి ఊహించుకోండి. అలాంటి బిడ్డను చూసిన వెంటనే హిస్ ఫాదర్ వెంట్ అవుట్ టు వొమిట్. హాస్పిటల్ రూమ్ నుంచి పరుగుతో బయటకు వెళ్ళిపోయాడు వామిట్ చేసుకోవడానికి. హిస్ డిస్ట్రాట్ మదర్ కుడెంట్ బ్రింగ్ హెర్సెల్ఫ్ టు హోల్డ్ హిమ్ అంటిల్ హీ వాజ్ 4 months old. అతనికి 4 నెలల వయసు వచ్చేంత వరకు వాళ్ళ మదర్ తన చేతుల్లోకి తీసుకోవడానికి రెడీ అవ్వలేకపోయారు తనకు తాను. బికాస్ షీ వాజ్ సో డిప్రెస్డ్. అలాంటి కిడ్ని చూసినప్పుడు తను చాలా నిరాశకి, ఆందోళనకి గురయ్యారనమాట. హిజ్ డిజేబిలిటీ కేమ్ వితౌట్ ఎనీ మెడికల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్, ఎ రేర్ అక్కరెన్స్ కాల్డ్ ఫోకోమిలియా. అండ్ నిక్ అండ్ హిస్ పేరెంట్స్ స్పెంట్ మెనీ ఇయర్స్ ఆస్కింగ్ వై దిస్ క్రూయల్ ట్రిక్ కుడ్ హ్యాపెన్ టు దెమ్. ఇలా ఒక బేబీ విత్ నో లింగ్స్ పుట్టడాన్ని మెడికల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్స్లో ఫోకోమిలియా అనే పేరుతో పిలుస్తారనమాట. అతనికి కానీ అతని పేరెంట్స్కి కానీ ఇలా ఎందుకు జరిగింది అనేది అర్థం కాలేదు. సెవరల్ ఇయర్స్ టుగెదర్ వాళ్ళని గాడ్ని ఇదే క్వశ్చన్ చేస్తూ దే స్పెండ్ దేర్ టైమ్. My mother was a nurse and she did everything right during pregnancy, but she still blamed herself, he said. నిక్ సెడ్ దట్. నిక్ ఒక విషయాన్ని మనకు చెప్తున్నాడు. ఏంటంటే అది, హిజ్ మదర్ వాజ్ ఎ నర్స్. ఒక కామన్ లేడీ కన్నా ఒక నర్స్కి వాట్ ఆర్ ద ప్రికాషనరీ యాక్టివిటీస్ షీ వుడ్ టేక్ డ్యూరింగ్ ప్రెగ్నెన్సీ అనేది బాగా తెలిసి ఉంటుంది. రైట్ చిల్డ్రన్? సో తను చాలా కాషియస్గా, చాలా జాగ్రత్తగానే ఉన్నారు, తీసుకోవాల్సిన అన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకున్నారు వైల్ ప్రెగ్నెన్సీ. కానీ ఇలాంటి ఒక బిడ్డ పుట్టినందుకు షీ బ్లేమ్డ్ హర్ సెల్ఫ్. అయ్యో నేనేదో తప్పు చేసుంటాను అని తన్ని తాను నిందించుకుంటూనే ఉండేవారట. నెక్స్ట్ నో ఫర్దర్. How did his parents help him? మరి being a torso, it would be much difficult to lead a normal life for Nick. నిక్ మరి నార్మల్ లైఫ్ని లీడ్ చేయడానికి చాలా కష్టమై ఉంటుంది కదా. తన పేరెంట్స్, వన్ హూ వెంట్ అవుట్ టు వొమిట్ ఆఫ్టర్ సీయింగ్ ద ఇన్ఫాంట్ విత్ ద నో లిమ్స్. ఎవరైతే ఫాదర్ ఈ బిడ్డను చూసిన వెంటనే రూమ్ నుండి వామిట్ చేసుకోవడానికి వెళ్ళారో, మదరు తను తాను నిందించుకుంటూ 4-5 నెలల పాటు పిల్లాన్ని ముట్టుకోకుండా అట్లానే, అంటే దట్ మీన్స్ షీ నెవర్ డేర్స్, ధైర్యం కూడా చేయలేకపోయారో, వీళ్ళిద్దరూ ఆ పిల్లాన్ని పెంచడానికి ఏ విధంగా సహాయపడ్డారో ఇప్పుడు చూద్దాం. ఇట్ వాజ్ సో హార్డ్ ఫర్ దెమ్, బట్ రైట్ ఫ్రమ్ ద స్టార్ట్ దే డిడ్ దేర్ బెస్ట్ టు మేక్ మీ ఇండిపెండెంట్. దీస్ లైన్స్ ఆర్ సెడ్ బై నిక్. అది చాలా కష్టంగా ఉంది ఇలాంటి బిడ్డను యాక్సెప్ట్ చేయడానికి వాళ్ళకి. కానీ బిగినింగ్ నుంచి వాళ్ళు నిక్ని ఒక నార్మల్ కిడ్ లాగా పెంచేందుకు చాలా ట్రై చేశారు. ఒక నార్మల్ కిడ్ ఎలా ఇండిపెండెంట్గా తన పనులు తాను చేసుకుంటూ ఎదుగుతాడో అట్లా ఎదిగేట్లుగా వాళ్ళు హెల్ప్ చేశారు. మై డాడ్ పుట్ మీ in the water at 18 months and gave the courage to learn how to swim. 18 months ఏజ్ ఉన్న పిల్లాన్ని వాటర్లో వేసి విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ద లిటిల్ ఫుట్, ఆ స్మాల్ ఫుట్,
సహాయంతో ఈత కొట్టడం ఎట్లానో, హౌ టు స్విమ్ అనేది వాళ్ళ ఫాదర్ నిక్కి నేర్పించారు. ఐ ఆల్సో గాట్ రియల్లీ ఇంటూ ఫుట్బాల్ అండ్ స్కేట్ బోర్డింగ్. ఐ టోటలీ లవ్ ద ఇంగ్లీష్ ప్రీమియర్ లీగ్. ఇదేదో మనకు తెలిసిన వర్డ్ లా ఉంది కదా, ప్రీమియర్ లీగ్, ఇంగ్లీష్ ప్రీమియర్ లీగ్. వాట్ ఈస్ ద సిమిలర్ వర్డ్, ఐపీఎల్, ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్. మరి దానిలో ఏం ఆడతారు? క్రికెట్ కదా. ఇక్కడ క్రికెట్ కాదు, ఇంగ్లీష్ ప్రీమియర్ లీగ్ అంటే ఇట్స్ ద టోర్నమెంట్ ఆఫ్ ఫుట్బాల్. సో నిక్ ఈజ్ అ హ్యూజ్ ఫ్యాన్ ఆఫ్ ఈపీఎల్. ఫుట్బాల్ అంటే చాలా ఇష్టం నిక్కి. అది కూడా అతను ఫాదర్ వల్లే, ఫుట్బాల్, స్కేట్ బోర్డింగ్, ఎవ్రీథింగ్ హీ లెర్న్డ్ ఫ్రమ్ హిస్ ఫాదర్. Nick's father was a computer programmer and accountant, and he taught his little son how to type with his toe at just 6 years old. Do you know how to type with the help of a keyboard? Keyboard తో టైప్ చేయడం వచ్చా మీకు? ఓకే, నిక్కి 6 years ఏజ్ ఉన్నప్పటి నుంచే అతని చిన్ని కాలుకున్న టో అంటే ఏంటి, కాలి వేళ్ళని టోస్ అంటాం కదా, ఆ కాలి వేళ్ళ సహాయంతో టైప్ చేయడం అనేది వాళ్ళ ఫాదర్ అతనికి నేర్పించారు. బికాస్ హిస్ ఫాదర్ వాజ్ ఎ కంప్యూటర్ ప్రోగ్రామర్ అండ్ అకౌంటెంట్. హిస్ మమ్ ఇన్వెంటెడ్ ఎ స్పెషల్ ప్లాస్టిక్ డివైస్ దట్ మెంట్ హీ కుడ్ హోల్డ్ ఎ పెన్ అండ్ పెన్సిల్. ఒక పెన్సిల్ పట్టుకుని రాసేందుకు వీలుగా హిస్ మమ్, ఆవిడ ఒక స్పెషల్ ప్లాస్టిక్ డివైస్ని డిజైన్ చేసి అతని కోసం తయారు చేశారనమాట. చూడండి హౌ ఎక్స్టెంట్ అంటే హౌ గ్రేట్ ద హెల్ప్ ఈస్ హిస్ పేరెంట్స్ డన్ టు హిమ్. మూవింగ్ ఆన్, what was the best decision they could have made for him? Usually parents take several decisions to bring up their children కదా. వాళ్ళ పిల్లల్ని పెంచేందుకు పేరెంట్స్ జనరల్గా చాలా నిర్ణయాలు తీసుకుంటూ ఉంటారు. విచ్ స్కూల్ షుడ్ దే బి జాయిన్డ్, ఏ స్కూల్లో జాయిన్ చేయాలి, లేకపోతే ఎక్కడ ఏ కోర్స్ చదివించాలి, ఇలాంటివన్నీ. ఇక్కడ నిక్ పేరెంట్స్ వాట్ వాజ్ ద బెస్ట్ డెసిషన్ దే కుడ్ హ్యావ్ మేడ్ ఫర్ హిమ్. వాళ్ళు చాలా నిర్ణయాలు తీసుకున్నారు నిక్ కోసం. అలాంటి నిర్ణయాల్లో బెస్ట్ డెసిషన్ ఏది చూద్దామా? డిస్పైట్ ద రిస్క్ ఆఫ్ బీయింగ్ బుల్లీడ్, హిస్ పేరెంట్స్ ఇన్సిస్టెడ్ నిక్ ఆన్ అటెండింగ్ మెయిన్ స్ట్రీమ్ స్కూల్. ఇట్ వాజ్ ద బెస్ట్ డెసిషన్ దే కుడ్ హ్యావ్ మేడ్ ఫర్ మీ, adds Nick, who later achieved a degree in financial planning and real estate. Nick by born a torso. We all know that కదా. అతను టార్సోగా పుట్టాడు అనేది మనకు తెలుసు. అలాంటి ఒక కిడ్ నార్మల్ స్కూల్కి వెళ్తే దెర్ ఈస్ ఎ రిస్క్ ఆఫ్ బీయింగ్ బుల్లీడ్. మన అందరిలోనూ కాస్త మంచి వాళ్ళు ఉంటారు, కొంత నాటీ చిల్డ్రన్ ఉంటారు, చెడ్డవాళ్ళు ఉంటారు కదా. ఇలాంటి కిడ్ని ఏడిపించేందుకు, హేళన చేసేందుకు, లేకపోతే మరొక దానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి నార్మల్ స్కూల్లో మిగతా అందరి పిల్లలతో కలిపి కనుక చదివించినట్లయితే. స్పెషల్ స్కూల్కి పంపించడం కరెక్ట్, జనరల్గా ఎవరైనా అలా ఆలోచిస్తారు. కానీ నిక్ పేరెంట్స్ అతను ఇండిపెండెంట్గా, సెల్ఫ్ సఫిషియంట్గా తయారవ్వాలి అంటే మిగతా అందరి పిల్లలతో నార్మల్ స్కూల్కి, మెయిన్ స్ట్రీమ్ స్కూల్కి వెళ్ళి చదువుకోవడమే కరెక్ట్. ఈవెన్ దో దెర్ ఈజ్ ఎ రిస్క్ ఆఫ్ బీయింగ్ బుల్లీడ్. అక్కడ ఒక పిల్లల చేత హేళన చేయబడ్డం అనే ఒక రిస్క్ ఉన్నా కూడా అతను మెయిన్ స్ట్రీమ్ స్కూల్కి వెళ్తేనే అతనిలో ఆల్రౌండ్ డెవలప్మెంట్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది అని దే ఇన్సిస్టెడ్ హిమ్ టు జాయిన్ ఎ మెయిన్ స్ట్రీమ్ స్కూల్. And later on stages, Nick, who later achieved a degree in financial planning and real estate, అతను డిగ్రీ అయిపోయిన తర్వాత రివీల్ చేసిన విషయం, దట్ వాజ్ ద గ్రేట్ డెసిషన్ మేడ్ బై హిస్ పేరెంట్స్. ఇట్ వాజ్ వెరీ హార్డ్ బట్ ఇట్ గేవ్ మీ ఇండిపెండెన్స్. Nick, who was teased and bullied, had an electric wheelchair for mobility and a team of carers to help him.
it was the word it was referred to, it was very hard, but it gave me independence. What does it refer to ante the decision made by his parents. ఆ నిర్ణయము చాలా కష్టంగా అనిపించింది బిగినింగ్లో, కానీ నిక్ని ఇండిపెండెంట్గా తయారు చేసింది. ఐ కెన్ అచీవ్ ఎనీథింగ్ ఆన్ పార్ విత్ ద నార్మల్ కిడ్స్ అనే దాన్ని గట్టిగా నమ్మేలాగా చేసింది అనమాట. ఆ మధ్యలో నిక్ మీన్ వైల్ స్కూలింగ్, నిక్ హూ వాస్ టీజ్డ్ అండ్ బుల్లీడ్, జనరల్గానే కొంతమంది ఉంటారు కదా, వాళ్ళు అతన్ని ఆట పట్టించడం అనేది జరిగింది. హీ హ్యాడ్ అన్ ఎలక్ట్రిక్ వీల్ చైర్ ఫర్ మొబిలిటీ. ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకో ప్లేస్కి మూవ్ అవ్వడానికి అతను ఒక ఎలక్ట్రిక్ వీల్ చైర్లో మూవ్ అయ్యేవాడు అనమాట. అండ్ ఏ టీమ్ ఆఫ్ క్యారర్స్, ఇందాకే అనుకున్నాం కదా మనం, మనలో కొంతమంది మంచి వాళ్ళు ఉంటారు, కొంతమంది చెడ్డవాళ్ళు ఉంటారు, కొంతమంది నాటీగా ఉండేవాళ్ళు ఉంటారు అని. కొంతమంది పిల్లలు వాలంటరీగా అతనికి హెల్ప్ చేసేవాళ్ళు అనమాట అతను మూవ్ అవ్వడానికి. ఇట్ హ్యాపెన్ మీ టు వాచ్ సచ్ థింగ్స్ ఇన్ మై టీచింగ్ ప్రొఫెషన్. ఇలా టీచింగ్ ప్రొఫెషన్లో నేను కూడా ఇలాంటివి చాలా చూడడం జరిగింది. ఎవరైతే ఒక వీక్లింగ్, ఎవరికైతే నీడ్ అవసరం ఉంటుందో ఆ పిల్లాన్ని అతని ఫ్రెండ్స్ తప్పనిసరిగా అటెండ్ అవుతారు. లైక్ వైజ్ నిక్ కూడా మంచి క్యారర్స్, ఒక టీమ్ ఆఫ్ క్యారర్స్ ఉండేవాళ్ళు అనమాట. వెన్ డిడ్ నిక్ ఫీల్ డీప్లీ డిప్రెస్డ్ అంటే ఇప్పటి వరకు అంత కంప్లీట్గా పాజిటివ్గానే వీ హ్యావ్ గాన్ త్రూ ద స్కూలింగ్ హౌ హీ, ఎవరి సహాయంతో అతను స్కూలింగ్ డేస్ని ముందుకు తీసుకొచ్చాడు అనేది, అతని ఫ్రెండ్స్, పేరెంట్స్. కానీ హీ ఫెల్ట్ డీప్లీ డిప్రెస్డ్. సర్టైన్ ఏజ్లో నిక్ లో డిప్రెషన్ అనేది ఒక ఎక్స్ట్రీమ్ లెవెల్కి వెళ్ళింది. హీ వాంటెడ్ టు కిల్ హిమ్సెల్ఫ్. ఒక ఏజ్లో అతను తను చంపుకోవాలని కూడా అనుకున్నాడు. అది ఎప్పుడో చూద్దాం. I was deeply depressed when I was 8 years old, he said. I went to my mom crying and told her I wanted to kill myself. I felt cold and bitter. I hated God for doing this to me and was terrified of what would happen when my parents weren't there to look after me. When he was 8 years old, when he was so little, 8 years old boy, he went to his mom and said, crying, he wanted to kill himself because he felt so scared. What would happen to him if his parents were not there to look after him? పేరెంట్స్ కనుక లేకపోతే నా పరిస్థితి ఏంటి అని ఒక్క నిమిషం ఆలోచించుకుని ఇంక నేను చచ్చిపోవాలి అని, మామ్ నేను చనిపోతాను అని చెప్పాడు. హిస్ మదర్ కన్సోల్డ్ హిమ్, కంఫర్టెడ్ హిమ్, సేయింగ్ we are with you forever, we will be there in your future and we are there to attend your needs, don't think like that. ఇలానే చెప్పి ఇలాంటి ఆలోచనలు పెట్టుకోవద్దు, నువ్వు నీకు జీవితాంతం మేము ఉన్నాం నీతో పాటు అని షీ కన్సోల్డ్ హిమ్. I could brush my own teeth with a wall mounted brush and wash my own hair with pump action soap, but there was so much that was impossible for me. He went on saying that నేను నా బ్రష్ని వాల్ మౌంటెడ్ బ్రష్తో పళ్ళు బ్రష్ చేసుకోగలుగుతున్నాను అండ్ పంప్ యాక్షన్ సోప్తో స్నానం చేయగలుగుతున్నాను, కానీ చాలా పనులు దట్ వాజ్ ఇంపాసిబుల్ ఫర్ మీ, చాలా పనులు నేను చేయలేకపోతున్నాను నా ఓన్గా. At age 10, Nick tried to drown himself in the bathtub, but luckily the attempt was unsuccessful. 10 years ఏజ్ ఉన్నప్పుడు బాత్టబ్లో మునిగి చనిపోదాం అని కూడా అతను ట్రై చేశాడు. I felt there was no purpose when you lack purpose and strength. It is hard to hold on, he said. But with the help of his religion, friends and family, Nick managed to pull through to become an international symbol of triumph over adversity. With the help
పేరెంట్స్, ఫ్రెండ్స్ అండ్ రిలీజియన్ వీటన్నిటి సహాయంతో అతను తన డిప్రెషన్ని కొంతవరకు దాటగలిగాడు అనమాట. జీవితానికి ఒక పర్పస్ ఉండాలనేది నిక్ చాలా స్ట్రాంగ్గా నమ్మేవాడు. వాట్ మేడ్ నిక్ రియలైజ్ ద పర్పస్ ఆఫ్ లైఫ్? అసలు నిక్ తన లైఫ్ యొక్క పర్పస్ని ఎప్పుడు తెలుసుకున్నాడు? When I was 13, I read a newspaper article about a disabled man who had managed to achieve great things and help others, said Nick. 13 years ఏజ్ ఉన్నప్పుడు ఒక న్యూస్ పేపర్ ఆర్టికల్ చదివాడు. ఆ ఆర్టికల్ ఈజ్ అబౌట్ ఎ డిజేబుల్డ్ మ్యాన్ హూ మేనేజ్ టు అచీవ్ గ్రేట్ థింగ్స్. అది ఇట్ బ్రాట్ ఎ చేంజ్ ఇన్ ద యాటిట్యూడ్ ఆఫ్ నిక్ టువర్డ్స్ లైఫ్. నిక్ యాటిట్యూడ్లో ఒక చేంజ్ని తీసుకొచ్చింది అనమాట ఆ పేపర్ ఆర్టికల్. I realized why God had made us like this, to give hope to others. It was so inspirational to me that I decided to use my life to encourage other people and give them the courage that the article had given me. ఆ ఆర్టికల్ చదవడం వల్ల నాలో ఏ కరేజ్ వచ్చిందో అదే కరేజ్ నేను ప్రపంచంలో ఉన్న చాలామంది డిజేబుల్డ్ పీపుల్కి ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను. దెర్ ఈజ్ సర్టైన్లీ పర్పస్, జీవితానికి ఒక పర్పస్ ఉంది అని ఆ రోజున నిక్ ఫీల్ అయ్యాడు అనమాట. ఐ డిసైడెడ్ టు బీ థ్యాంక్ఫుల్ ఫర్ వాట్ ఐ డూ హ్యావ్, నాట్ గెట్ యాంగ్రీ అబౌట్ వాట్ ఐ డోంట్. దిస్ ఈజ్ ఎ పోయం, బీ థ్యాంక్ఫుల్, ఇన్ అవర్ 8th standard టెక్స్ట్ బుక్. హ్యావ్ యూ రిమెంబర్ దట్ పోయం చిల్డ్రన్? దానిలో మెయిన్గా ఉన్నదేంటి, మనకున్న దానికి చాలా థ్యాంక్ఫుల్గా ఉండాలి గాడ్కి అని. హియర్ నిక్ ఆల్సో ఇన్సిస్టెడ్ దట్ వీ షుడ్ బీ థ్యాంక్ఫుల్ ఫర్ వాట్ వీ హ్యావ్. అది ఏం మనకుందో అది దానికి థ్యాంక్ఫుల్గా ఉండాలి, ఏం లేదో దాని పట్ల ఏమీ యాంగ్రీ తెచ్చుకోక్కర్లేదు అని. ఐ లుక్డ్ ఎట్ మై సెల్ఫ్ ఇన్ ద మిర్రర్ అండ్ సెడ్, యు నో వాట్ ద వరల్డ్ is right that I have no arms or legs, but they'll never take away the beauty of my eyes. I wanted to concentrate on something good that I had. మన దగ్గర కరెక్ట్గా ఏముందో, దట్ మీన్స్ ప్రతి వ్యక్తిలోనూ ఏదో ఒక టాలెంట్ ఉంటుంది, ఏదో ఒక అంటే దట్ మీన్స్ వీ కెన్ డూ దిస్ థింగ్ ఆర్ దట్ అనదర్ థింగ్. ఏదో ఒక విషయంలో మనకి స్కిల్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది, దాన్ని మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి. ప్రతిదానికి కంపేర్ చేసుకోవడము, వీఆర్ నథింగ్ అని ఫీల్ అవ్వడము తప్పు. దిస్ ఈస్ ప్రూవెన్ బై నిక్ ఉజిసిక్. The challenges in our lives are there to strengthen our convictions. They are not there to run us over. మనకి ఏదైనా ఛాలెంజ్ ఎదురైతే లైఫ్లో మనం ఇంకా బలపడడానికే అవి కారణాలు అవ్వాలి తప్ప మనం ఆ ఛాలెంజ్కి లొంగిపోకూడదు అనేది నిక్ స్ట్రాంగ్గా నమ్మే ఒక సిద్ధాంతం. ఇన్ 1990 నిక్ వాన్ ద ఆస్ట్రేలియన్ యంగ్ సిటిజన్ ఆఫ్ ద ఇయర్ అవార్డ్ ఫర్ హిస్ బ్రావరీ అండ్ పర్జవరెన్స్. అతని ధైర్యానికి, అతని లైఫ్ని ఎదుర్కొంటున్న ధైర్యానికి, పర్జవరెన్స్ పట్టుదలకి యంగ్ సిటిజన్ అవార్డ్, ఆస్ట్రేలియన్ యంగ్ సిటిజన్ అవార్డ్ని 1990లో అతనికి ఇచ్చారు. అతని లైఫ్లో జరిగిన ఒక ఫన్నీ మూమెంట్ని మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. అండ్ వన్స్ ఐ వాజ్ ఇన్ ఎ కార్ అండ్ ఎ గర్ల్ at traffic lights was giving me the eye. She could only see my head, so I decided to do a 360 in the car seat to freak her out. Her face was like, what is going on? She sped off really quickly. ఒకసారి కారులో కూర్చున్నప్పుడు నిక్ని బయట నుండి, ట్రాఫిక్ సిగ్నల్ దగ్గర కారు ఆగినప్పుడు బయట నుండి ఒక గర్ల్ అతన్ని చూసిందనమాట. షీ వాజ్ ఇంప్రెస్డ్. కానీ నిక్కి అర్థమైంది ఆ అమ్మాయి తనతో కళ్ళు కలుపుతుందని. వెంటనే ఒక్కసారి కార్ సీట్లో 360 degrees ఒక స్పిన్, అలా ఒకసారి అతను తిరగగలడు కదా, అతనికి చుట్టూ తిరిగేయడానికి కాళ్ళు అడ్డురావు కాబట్టి ఒక్కసారిగా గిర్రమని ఒక తిరిగాడు. అది చూసిన వెంటనే షీ రియల్లీ స్పెడ్ ఆఫ్ క్విక్లీ, ఒక్క పరుగు అందించుకుందనమాట. ఇదేంటి మనిషేనా వీడు అని భయపడి పారిపోయింది. హూ వాజ్ నిక్ సర్ఫింగ్ మాస్టర్? నిక్ డిడ్ సో మెనీ థింగ్స్. ఇప్పటికి కూడా నిక్ ఇంకా గ్రేట్ మోటివేషనల్ స్పీకర్, చాలా విషయాల్ని అచీవ్ చేశాడని చెప్పుకుంటున్నాం కదా. నిక్ began traveling the world and in 2008 he went to Hawaii and met surfing master Bethany Hamilton, who had her arm bitten off by a shark when she was 12.
సర్ఫింగ్ అంటే కూడా చాలా ఇష్టం నిక్కి. సో సర్ఫింగ్ ఎవరి దగ్గర నుంచైనా నేర్చుకోవచ్చు, కానీ హవాయి వెళ్ళి అక్కడ బెథనీ హామిల్టన్ అనే ఒక లేడీ మాస్టర్ దగ్గర సర్ఫింగ్ నేర్చుకున్నాడు. ఎందుకంటే తను కూడా 12 ఏళ్ల వయసు ఉన్నప్పుడు సర్ఫింగ్ చేస్తూ ఉండగా ఒక షార్క్ ఆ అమ్మాయి చేతిని తినేయడం జరిగిందనమాట. అయినా కూడా ఆ అమ్మాయి తన సర్ఫింగ్ అనే దాన్ని వదిలిపెట్టలేదు. వరల్డ్ ఫేమస్ సర్ఫింగ్ మాస్టర్గా తను తయారైంది. అందువల్ల తన దగ్గరే నేర్చుకోవాలి అని అక్కడికి వెళ్ళి సర్ఫింగ్ నేర్చుకున్నాడు. షీ వాజ్ అమేజింగ్ సెడ్ నిక్. షీ టాట్ మీ హౌ టు సర్ఫ్ అండ్ ఐ వాజ్ టెరిఫైడ్ ఎట్ ఫస్ట్, బట్ వన్స్ ఐ గాట్ అప్ దెర్ ఈస్ ఫెల్ట్ అబ్సల్యూట్లీ ఫెంటాస్టిక్ అండ్ ఐ గాట్ సమ్ వేవ్స్ ప్రిటీ వెల్. ముందు బిగినింగ్లో నేర్చుకోవడానికి చాలా భయపడ్డాడు, కానీ నెమ్మదిగా అలల మీద సర్ఫింగ్ చేయడం అనేదాన్ని ఫెంటాస్టిక్ యాక్టివిటీగా అతను డిస్క్రైబ్ చేశాడు. And Nick quickly learned how to do the 360-degree spins on his board, a feat that got him on the cover of Surfers magazine within 48 hours. No one has ever done that in the history of surfing, he said, but I have a very low center of gravity, so I have got pretty good balance. అతను కాళ్ళు లేకపోవడాన్ని ఒక డిజేబిలిటీగా చెప్పలేదు ఫర్దర్గా. ఎప్పుడైతే న్యూస్ పేపర్ ఆర్టికల్ చదివాడో అప్పటి నుంచి అదొక పాజిటివ్, నాకు కొన్ని పనులు చేయడానికి కాళ్ళు లేకపోవడం వల్లే వీలవుతుందనే విషయాన్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేయడానికి రిపీటెడ్గా ట్రై చేశాడు. స్పిన్ చేయడానికి ఎస్పెషల్లీ లో సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ ఉంది, దానివల్ల నేను ఏ పనైనా చేయగలుగుతాను అనేది అతను ఆర్గ్యుమెంట్ అన్నమాట. He became a motivational speaker. He has visited different countries all over the world. The football fan is now a motivational speaker and has traveled to over 24 countries, speaking to groups of up to 110,000 people. He moved to Los Angeles 2 years ago and plans to continue to travel the world. This year he will visit South America and the Middle East. If I fail, I try again and again and again. If you fail, are you doing to try again? Are you going to try again? The human spirit can handle much worse than we realize. It matters how you are going to finish. Are you going to finish strong? Said Nick. తన లైఫ్ని ఒక ఎగ్జాంపుల్గా చూపించి వరల్డ్ వైడ్గా ఉన్న ఎవరైతే వాళ్ళకు ఒక మోటివేషన్ అవసరమో వాళ్ళందరికీ మోటివేషన్ ఇచ్చేందుకు హీ బికేమ్ ఎ మోటివేషనల్ స్పీకర్ అండ్ మూవ్డ్ ఆల్ ఓవర్ ద వరల్డ్. ప్రపంచం అంతా తిరుగుతూ ఆ స్పీచెస్ ఇస్తూ పీపుల్ని మోటివేట్ చేస్తూ ఉన్నాడు నిక్ ఇప్పుడు. అండ్ అతను రిపీటెడ్గా చెప్పే విషయం ఏంటంటే, ఇఫ్ ఐ ఫెయిల్ ఐ ట్రై అగైన్ అండ్ అగైన్ అండ్ అగైన్. నేను ఏదైనా విషయం ఫెయిల్ అయితే దాన్ని ట్రయల్ అనేది రిపీట్ చేస్తూనే ఉంటాను అంటిల్ ఐ గెట్ సక్సెస్. మరి మీరు ఏదైనా విషయంలో ఫెయిల్ అయితే మీ ట్రయల్స్ని కంటిన్యూ చేస్తున్నారా, అక్కడే వదిలేస్తున్నారా అని అడుగుతాడు అనమాట. I tell people to keep on getting up when they fall and to always love themselves, he said. If I can encourage just one person, then my job in this life is done. ఎవరైనా పడిపోతే ఎంత క్విక్గా మళ్ళీ తన పొజిషన్కి తను వస్తారు అంటే లేస్తారు అనేది. ఈ ఫిజికల్గా పడిపోవడం అని కాదు, ఏదైనా ఒక విషయంలో మనం ఫెయిల్యూర్ అనేది ఎదుర్కొంటే మళ్ళీ తిరిగి నార్మల్ పొజిషన్కి ఎంత క్విక్గా వస్తారు అనేదాన్ని అతను కౌంట్ చేస్తాడనమాట. ప్రపంచంలో ఉన్న ఏ ఒక్కరినైనా మోటివేట్ చేయగలిగితే చాలు, టువర్డ్స్ సక్సెస్ ఎంకరేజ్ చేయగలిగితే చాలు, నా లైఫ్ యొక్క పర్పస్ సర్వ్ అయినట్టే అని అతను స్ట్రాంగ్గా బిలీవ్ చేస్తాడు. Here is Nick's family picture. Nick's wife Canny Mario and 4 children. How beautiful the family is kada. That's all for today, children. We have gone through the life story of Nick Vujicic, who is a motivational speaker, a surfer, a football player, and who likes to play golf, who can write, type, whatnot. He can do many things. Moreover, he wants to motivate people who are depressed, who are in need of help.
Okay, children. Thank you for listening, and we'll meet again in the next session with a set of exercises. Stay home and stay safe.